सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना दीदार संधू अज फिर हाजिर हाँ प्रोग्राम लैके मुद्दे दे नेड़े। मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर सीधे और असिधे तौर पर मेरे NRI वीरां दे नाल जुड़िया। प्रोग्राम दे नाल बने रहो और बड़ा ग्राउंड लैवल ते जाके जमीनी हकीकत दे नाल जुड़िया मुद्दा लैके हाजिर हाँ तुहाडे रूबरू। बहुत सारे NRI वीर जदों असीं छोटे हुंदे सां पिंडां दे विच अपना बचपन बिताया तां पिंडां दे विच अक्सर ही जदों कोई खेतीबाड़ी वाली जमीन विकदी सी तां सोनू पिंडां दे विच एक दो घर हुंदे सी जिहड़े NRI लोकां दे नाल संबंधित सी। तां आम ही साडे वड्डियां तो सुणन नूं मिलदा सी कि इह कनेडा वालियां दा घर आ, इह अमरीका वालियां दा घर आ, इह यूरोप वालियां दा घर आ। तां अक्सर वो लोग जदों पंजाब आउंदे सी तां ओह खेतीबाड़ी रिलेटिड कोई भी जमीन पिंड 'च विकदी सी तां बड़ा वध चढ़ के हिस्सा लैंदे सी, बहुत इंटरस्ट लैंदे सी उन्हां जमीनां नूं खरीदण दे विच। बट पिछले कुछ समय तो एक दहाके तो बाद यह सिस्टम बदलदा इस तरह चलिया गया कि उहो ही NRI लोग हुण जमीनां वेचण लग पए ने। उन्होंने जमीनां खरीदण विच ध्यान देना घट कर दिता। किहड़े कारण या किहड़े हालात ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस पासे ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NRIs ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ NRIਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRI ਲੋਕ ਆ मतलब उन्होंने इत्थे इन्वेस्ट करना बंद कर दिता, उन्होंने डर सता रहा, चाहे तो डर गैंगस्टरां दे रूप दे विच होवे, चाहे जिहड़े उन्हां दे अपने लोग कब्जे कर लैंदे ने उन्हां दीयां प्रॉपर्टियां ते, चाहे वो प्रॉपर्टी कमर्शियल होवे, चाहे रेजिडेंशियल होवे, चाहे एग्रीकल्चर नाल रिलेटिड होवे। तां NRIआं नूं इहो जी प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की जिहड़ी प्रॉपर्टी आ उहनूं रेंट आउट करन लई, उहनूं किराए ते देण संबंधी किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखण दी जरूरत है? सत श्री अकाल जी। सब तो पहले मैं धन्नवाद करदा संधू साहब का जिन्हों ने मैनू अपने विचार साझे करने लई तुहाडे सामने रूबरू किया है। सब तो पहली गल तो मैं एक गल कहांगा कि NRI की जिहड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया दे विच उन्हां ते वो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा है, जदों असी फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं उत्थे एक चीज़ सामने आती है कि भी कोई भी काम करन तो पहले, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदण तो पहले, कोई भी एग्रीमेंट करन तो पहले या कोई भी होर कानूनी काम करन तो पहले एक एडवोकेट उथे लॉयर दी, बैरिस्टर दी सलाह लीती जाती है। तो जिहड़े भी काम करने होंदे हैं वो थ्रू एडवोकेट किए जाते हैं, लॉयर किए जाते हैं, बैरिस्टर के थ्रू किए जाते हैं। तो हुण इत्थे मुद्दा ये आ जाता है कि जदों उही गल उही NRI इंडिया दे विच आंदा है तो इत्थे एक्चुअली की है कि भी हर बंदा एडवोकेट बन जाता है, हर बंदा डॉक्टर बन जाता है तो अपनी अपनियां सलाहां देनी शुरू कर दिंदा है। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ NRI ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਵੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਨਕੰਬਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਥਰੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ फिर अगे तुरदा है तो उहदी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ है। पर हुंदा की है, इत्थे आंदे हैं नॉर्मल किसी भी एडवोकेट तो बगैर किसी भी बंदे तो ड्राफ्टमैन तो एक एग्रीमेंट तैयार करा लेंदे हैं, सीधी सेल डीड करान तुर जाते हैं तो बाद चों पता चलता है कि जी इस जमीन की तो लिटिगेशन ऑलरेडी पेंडिंग है या इस ते कोई मॉर्टगेज ऑलरेडी पेंडिंग है या जिहड़ा रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं उहदे विच भी की करते हैं वो कि भी सिंपल एक 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवा लेंदे कि रजिस्टर नहीं कराना जी असी। तो नाल उहदे जिहड़ी टर्म्स एंड कंडीशनस लिखी जाती हैं
ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਰਮੈਟ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਭਰ ਕੇ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਇਫ ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਰੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 13B ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 13B ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾਲ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 13B ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 13B ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की सीगी कि क्या अगर किसी एनआरआई ने इंडियन सिटीजनशिप छड्डती है तो दूजे कंट्री की सिटीजनशिप ले लीती है, क्या वो फिर भी एनआरआई है या नहीं है? तो हुण सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये लॉ बड़ा क्लीयर करता है। हालांकि ये पहले भी करता सी बलदेव सिंह बाजवा वाली जजमेंट दे विच, जिहदे विच ये कहा सीगा कि एनआरआई दा मतलब ये नहीं है कि भी वो फॉरन दे विच परमानेंट सैटल्ड है या वैसे है। क्वेश्चन ये है कि अगर उन्हें सिटीजनशिप भी ले ली है दूजे कंट्री की, ਉਹਦਾ देखना पैना है कि ਉਹ इंडियन ओरीजन तो है। एनआरआई ਦਾ मतलब है इंडियन ओरीजन। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਦਰ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਆਰਆਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟਸ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ 13B ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾਲਤੀ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਅ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਬਣਾਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੈ। 13B ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13B ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਲਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਦਾਵਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਵਰਜਨ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਫ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਰਵੇ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ NRIਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। AK-47 ਵੀੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹ NRIਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ NRI ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ NRI ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਲਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 12 ਸਾਲ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ, ਤੇ ਉਸ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ NRIਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਹਿਚਾਰ ਪਿਆਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ NRI ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ NRI ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਐਮਬੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ NRI ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ NRI ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਗਰ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ NRI ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ NRI ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਡੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ NRI ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ 420 ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟ NRI ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲਾਇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ NRI ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ NRI ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ NRI ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ NRI ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੇਲ ਡੀਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ NRI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਲਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਵੇ ਪੈਸਾ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ID ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਮੇਲ ID ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ, ਕੀ ਇੱਕ NRI ਬੰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਏਗਾ? ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ NRI ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।